बंधुगण सेप्टेम्बर 25, 2025 यह भारतर इतिहास रे सुनेली अक्षर रे लेखाजिबा दरकार एक दिन। कारण सेही दिन आम देश एक अद्भुत सफलता हासिल करिछि। एही विजय आम शत्रु राष्ट्रमानंको हृदय रे रेल चलिबा परी भय सृष्टि करिछि। सेमानंकर चिंता एते बढ़िछि जे भारतकू एबे केमिति अटकाइबे ताहा सेमानंकू बुझा पड़ुनाही। एही विजय एते महान जे चीनर सरकारी खबर कागजर प्रतिनिधि माने भारत विरुद्ध रे निया छाड़िबा आरंभ करिसंती। एतिकी नुहे आहुरी एक पाद आगकू बढ़ी सेमाने जातिसंघ रे भारत विरुद्ध रे भिटो लगाइबे बोली धमक देइछंती। सेमानंकू एते भय लागिछि जे खोलाखोली धमक देबाकू आरंभ करिसंती। गोटे मुहूर्त भाबी दियंतु, आम भारतर एही पदक्षेप जदि साधारण होइथांता तेबे चीन परी देश एते आतंकित हेउथांता कि? एथिपाई आवश्यकता थांता कि? एथिरु एक कथा स्पष्ट हुए जे भारत एक अद्भुत मिसाइल टेक्नोलोजी रे पाद देइछि। एही टेक्नोलोजी ए पर्यंत केवल अमेरिका, रूसिया और चीन परी महाशक्तिंको पाखरे ही थिला। एही नुआ विकासर पछरे थिबा सत्यकू एही वीडियो रे जानिबा। किंतु आगकू जिबा आगरु दयाकरी एही वीडियो को लाइक करंतु आउ आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। एबे मूल विषय को आसीबा। आम भारत प्रथम थर पाई रेल आधारित मोबाइल लंचररु मध्यम परिसरर अग्नि प्राइम बालिस्टिक मिसाइलर परीक्षण सफलतार सह करिछि। एही खबर सुनिबाकू सहज लागुथिले भी एहार शक्ति बहुत जोरदार। कारण एबेठारु आम मिसाइल गुड़िक गोटे जगारे स्थिर रहिबो नाही। रेल पटाड़ी उपरे गति करी देशर जेकोनोसी कोणरू उत्क्षेपण करा जाई पारिबो। रेल पटाड़ी जेउठी अछि सेइठाकू एही मिसाइल को नेई जाई हेबो। अर्थात कश्मीरर पर्वतमालारू कन्याकुमारीर उपकूल पर्यंत, राजस्थानर मरुभूमिरू अरुणाचलर पहाड़ पर्यंत भारतर जेकोनोसी अंचल शत्रु उपरे निखुन आक्रमण पाई एक बेस होई पारिबो। एहा नुहे कि आसली शक्ति। गोटे दिन उत्तररू आउ परदिन दक्षिणरू भारत केउ स्थानरू मिसाइल उत्क्षेपण करिबो ताहा शत्रुकू जଣା पड़िबो नाही। अर्थात शत्रुर निद हजिजिबो आउ आम देशर शक्ति दुई गुण हेबो। DRD ओ स्पष्ट कहिछि जे एही टेक्नोलोजी चालुथिबा रेल नेटवर्करू कानिस्तराइज्ड लंच सिस्टम चलाइबार क्षमता थिबा किछि मनोनीत देशंको तालिकारे आमकू सामिल करिछि। एबे एही शक्तिशाली क्लबरे अमेरिका, रूसिया, चीन सहित भारतर ना मध्य जोड़ी होइछि। बंधुगण एहा केवल गोटे मिसाइल परीक्षण नुहे, एहा भारतर सैन्य बाहिनीर शक्तिकू अनेक गुण बढ़ाइबार एक अद्भुत पदक्षेप। तेणु पड़ोसी देशमानंकर निद हजि जाइछि। एबे एही अग्नि प्राइम मिसाइलर शक्ति कौन ताहा थरे देखिबा। एहार परिसर 2000 किलोमीटर, अर्थात आम देशर सीमारू किछि शह किलोमीटर दूर थिबा चीन और पाकिस्तानर समस्त प्रतिरक्षा केन्द्र एबे आम लक्ष्यभेद अंचल को आसिछंती। LOC हेउ कि LAC चीन और पाकिस्तान सीमारे जेकोनोसी पोस्ट, एयरबेस किंबा सैन्य शिविर स्थापन कले भी भारत सेगुड़ी को सेकेंड मध्यरे लक्ष्य करि पारिबो। कश्मीर सीमारे थिबा पाकिस्तानर शिविर हेउ कि अरुणाचल निकटरे चीनर बंकर, समस्ते एबे भारतर हितलिस्तरे सहजरे सामिल होइछंती। एही कारणरू ही चीनर पेतरे डर आरंभ होइछि। तेणु सेमाने निज सरकारी खबर कागज माध्यमरे भारत को धमक देबा आरंभ करिछंती। एही खबर कागज विष छाड़ी लेखिछि जे भारत परीक्षण करिथिबा एही मिसाइल जदि नियंत्रण हराई जाए तेबे समग्र एशिया महादेशरे परमाणु युद्ध आरंभ होई पारे। बंधुगण आसलरे सेमानंकू आम मिसाइल अपेक्षा भारतर प्रगति अधिक भय देउछि। थरे भाबी दियंतु, चीन पाखरे एबे 15,000 किलोमीटर परिसरर परमाणु मिसाइल अछि, किंतु
ଭାରତ ମାତ୍ର 2000 କିଲୋମିଟର ପରିସରର ଅଗ୍ନିପ୍ରାଇମ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଚୀନରେ ଝାଳ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଆସଲି ଭୟ ହେଉଛି ଭାରତର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢୁଥିବା ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଶକ୍ତି। ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ପ୍ରତିନିଧି ଲିନ୍ ଜିଆନ୍ ଓ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଗୋ ଜିଆକୁନ୍ ଧମକି ସ୍ୱରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ମିସାଇଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବେ ବି ବିକଶିତ ଦେଶଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପଛରେ ଅଛି। ରେଳରୁ ପରମାଣୁ ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଓ ବିପଜ୍ଜନକ। ମିସାଇଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ନହେଲେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା। ଏହାଛଡ଼ା ଭାରତ ଏଭଳି ପରୀକ୍ଷଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ମିସାଇଲ ତିଆରି ନକରି ଚୀନ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନହୋଇ ପଛରେ ରହିବା ଦରକାର। ତେବେ ହିଁ ଚୀନ ଏକାକୀ ବଡ଼ ଭାଇର ଭୂମିକା ନେଇପାରିବ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ପରାମର୍ଶ ପରି ଲାଗୁଛି କି ନା ଚେତାବନୀ ପରି ଲାଗୁଛି? ଆସଲି କଥା ହେଉଛି ଚୀନ ଏବେ ଦିଗହରା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଭାରତ କେମିତି ଏତେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାପଡୁନାହିଁ। ଚୀନର ଆସଲି ଭୟ କ'ଣ ତାହା ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଚୀନର ଭୟ ହେଉଛି ଭାରତ ଏବେ ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ, ଚୀନ ପରି ଦେଶଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଏବେ ଭାରତ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରେଳ ନେଟୱର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଇ ପାରୁଥିବା ମିସାଇଲ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ମିସାଇଲଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ରହୁନାହିଁ ବୋଲି ଶତ୍ରୁର ଉପଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନ ଜାଣି ଆଗୁଆ ଯୋଜନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତର ଏହି ଅଗ୍ନିପ୍ରାଇମ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ଏକ ସମାଧାନହୀନ ରହସ୍ୟ ହୋଇଛି। ଶତ୍ରୁ ଯଦି ଆଜି ସୀମାରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରେ, ତେବେ ସେହି ଆକ୍ରମଣ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ତାହା ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରେଳ ପଟାଳି ଉପରେ ଗତି କରୁଥିବା ଅଗ୍ନିପ୍ରାଇମ କାଶ୍ମୀରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅରୁଣାଚଳରୁ ଗୁଜରାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୋଇପାରେ। ଚୀନ ଏତେ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କାରଣ ଏହା ହିଁ। ନହେଲେ 15,000 କିଲୋମିଟର ପରିସରର ମିସାଇଲ ଥିବା ଦେଶକୁ ଭାରତର 2,000 କିଲୋମିଟର ପରିସରର ମିସାଇଲକୁ କାହିଁକି ଭୟ ହେବ? ଆସଲି କାରଣ ହେଉଛି ଭାରତର ହାସଲ କରିଥିବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରଗତି ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ସିରିଜର ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବରୁ ଚୀନରୁ ହିଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତକୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଗରୁ ଜଣା। କିନ୍ତୁ ଚୀନର ଭୟ ହେଉଛି ଭାରତର ବଢୁଥିବା ଶକ୍ତି ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ବିପଦ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ। ଏବେ ଚୀନର ଚେତାବନୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭାରତ ଏଭଳି ପରୀକ୍ଷଣ ଜାରି ରଖିଲେ ତାକୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭିଟୋ ଲଗାଇ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆସଲି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଗତିକୁ କେଉଁ ଭିଟୋ ଅଟକାଇ ପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଗୋଟେ ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସନ୍ଦେଶ ଯେ ଭାରତ ଏବେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଜି ଭାରତ ପାଖରେ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବଳ ଆମ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହୁଁ, ଶତ୍ରୁର ଭୂମିକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ଦେଇପାରୁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ବିଜୟ କେବଳ DRDO କିମ୍ବା ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀର ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟର। କାରଣ ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ସୈନିକମାନେ ରାତିଦିନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ହିଁ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ବିଜୟ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ଭାରତ ଏବେ ରେଳ ଆଧାରିତ ମୋବାଇଲ ଲଞ୍ଚର ପରି ଆଧୁନିକ ମିସାଇଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିକଶିତ କରିଥିବା ଦେଖି ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଆମ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବେ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହଙ୍ଗା ଆମେରିକୀୟ କିମ୍ବା ରୁଷିଆନ ମିସାଇଲ କିଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଭାରତ କେବଳ ନିଜ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବ ନାହିଁ, ମିସାଇଲ
ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣର ବିକ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଉଭୟ ମଜବୁତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ମହାନ ସଫଳତା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଲେଖି DRDOକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଆହୁରି ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।